पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाली फूला सिंह भाग तीजा पन्ना नंबर 67। सरहदी लड़ाइयां। जनवरी सन 1823 विच मुहम्मद खान बारकज़ई जो उन्हीं दिनी काबल का हाकम सी बहुत बड़ियां तैयारियां करके पिशावर ते मुड़ कब्जा जमान लई जलाल आबाद वल वधिया। यार मुहम्मद खान जो मुहम्मद अजीम खान का भाई सी ते महाराजा साहिब वल्लों पिशावर का गवर्नर सी, अंदरों अपने भाई की इच्छा अनुसार पर बाहरों यह दस के कि वह मुहम्मद अजीम खान के टाकरे की समर्था नहीं रखता, पिशावर खाली करके इलाका यूसुफजई के पहाड़ों विच जा छिपिया। मुहम्मद अजीम खान पिशावर नूं खाली देख के 12 फरवरी नूं बिना किसी रोक टोक दे शहर ते कब्जा कर बैठा। इत्थे पहुंचदियां ही जहाद दा झंडा खड़ा कर दिता ते कई सौ जोशीले मौलवी सैयद पीरजादियां नूं दूर तक सारे सरहदी इलाके विच भेज के खालसे दे विरुद्ध मजहबी जंग करन लई जोश भरे आवाज करवाए। इलाके दे सारे रईसां ते मलकां नूं अपने नाल इस लड़ाई विच मिलान लई अपने दसखती परवाने घल्ले, जिन्हां विच इस लड़ाई नूं कुफर ते इस्लाम दी लड़ाई कह के लिखिया ते जहादी जंग लई सख्त प्रेरणा कीती। सरहद दे जोशीले पठान कुछ एवें भी जंगजू हुंदे हन, उत्तों इन्हां मलवाणियां दे वाज ते शाही परवानियां ने तां बलदी ते तेल दा असर कीता। नाल ही पीरजादा मुहम्मद अकबर ते चमकनिया दे अखूनजादियां दे दौरियां ने, जिन्हां दी सारे सरहद विच वड्डी मानता है, रहिंदी खुंदी कसर भी पूरी कर दित्ती। इस समय सारे दा सारा सरहदी इलाका काबल तो लैके दीर, बिजौड़, जुवात, बनेर, बेजई, यूसुफजई, कमालजई, मुहम्मद अफरीदी ते खटका तीक इकलखत मजहबी जहाद दे जोश विच मस्ताने होए खालसा राज दे विरुद्ध लड़न लई तैयार हो खलोते। मुहम्मद अजीम खाना नूं अजे इस रौले दे खड़े कीतियां बहुत दिन नहीं सन गुजरे कि हज़ारां दी गिनती विच गाजिया दा आउणा आरंभ हो गया ते इत्थों तीक इकट्ठ वधिया कि एक सतवारे दे अंदर ही अंदर इन्हां दी गिणती 25,000 तो टप निकली। असीं उत्ते दस आए हाँ कि यह इकट्ठ किसी एक तपे वल्लों नहीं सी, बल्कि कुल सरहदी कौमां दा सी। इन्हां गाजियां दे इकट्ठ लई इलाका नौशहरा ते हिश्त नगर दे खुले मैदान चुने गए, जिथे कि कई गुणा वध लश्कर दी समाई सौखी हो सकती सी। दूजे बन्ने मुहम्मद अजीम खान ने अपने भतीजे मुहम्मद जमान खान ते समंद खान नूं ते फिरोज खान खटक दे पुत्तर खवास खान नाल भारी लश्कर खटकां ते अफरीदियां दा भिजवा के जहांगीरे दे किले ते जा धावा कराया। इस लश्कर दे जहांगीरे पहुंचदे ही एक हिस्से ने तां किले दा घेरा कत लिया ते बाकी दियां ने नाल दियां पहाड़ियां ते पक्के मोर्चे ते बड़े संगर बन के अटक तो इस पार आउण वालियां दे सारे रस्ते बंद करके अपने कब्जे विच कर लए। यह मोर्चे इन्हां ने यह सोच के ऐसियां थावां ते लाए सन कि पहले तां सिखां दी फौज नूं दरिया अटक तो पार ही रोकिया जाए, पर जे कदी पार पहुंच भी जाए तां उन्हां ते बेखबरी विच ऐसा हल्ला किया जाए कि एक सिख भी जिउंदे जी ना बच सके। उधर मुहम्मद अजीम खान ने नौशहरे ते हिश्त नगर दियां गाजियां विच गोली, बरूद, हथियार ते होर जंगी सामान खुले दिल नाल वंडवा दिता। इधर महाराजा रणजीत सिंह नूं जद इस सारी हलचल दियां खबरां लाहौर पहुंचियां तां महाराजा साहिब ने बहुत छेती 2000 घोड़ चढ़े। शाहजादा शेर सिंह ते दीवान किरपा राम दी सरदारी विच गाजियां दी रोकथाम लई तोर दिते। अगले दिन 23 फग्गण नूं आप खुद अकाली फूला सिंह, सरदार देसा सिंह मजीठिया, सरदार फतेह सिंह आलूवालिया, अमीर सिंह सोहियां वाला, सरदार रतन सिंह घर जाखिया आदि 94 सरदारां ते एक भारी बलवान दल लैके पौण दे वेग दी तरह एक मंजिल दी थां ते दो दी थां 4 तय करते हुए 5वें दिन पहुंच गए। इस दिन सवेर नूं महाराजा साहिब दे पहुंचने तो पहले ही शाहजादा शेर सिंह ते सरदार
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਤੇ ਬੇੜੀਆ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 800 ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨਿਓ ਦੀਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 1200 ਘੋੜ ਚੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਲਾ ਖੈਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਬ ਗੋਲੀਆਂ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮਨਚਲੇ ਜਵਾਨ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਦਾ ਪੁਲ ਉਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਾਇਆਂ ਦੇ ਉੜਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲ ਰੁੜ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਉੱਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦ ਅਟਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਰੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੇੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੁਲ ਦਾ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਧਰ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਸਖਤ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤੜਤੜਾਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਟਕ ਵੱਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਉਛਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਈਆ ਸ਼ਨਾਈ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਖਬਰ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾ ਸਖਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਘਿਰਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਖੁਲਾਰਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਉਹ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਣੇ 500 ਘੋੜ ਚੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਵਿੱਚ ਠਿੱਲ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਨਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਈਆਂ। ਰੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਕਿਲਾ ਨੂਰ ਦਾ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਖਟਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਂਜ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੈਰਾਬਾਦ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰੇ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਕੇ ਅਲੌੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰਸਦ ਪੱਠੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਸੂਹੇ ਗਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵੱਲ ਤੋਰੇ ਗਏ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਵੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਨ 1821 ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਣੇ ਆਪਣੇ 400 ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬਾਰਕਜ਼ਈ ਪਾਸ ਕਾਬਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ ਇਹਨਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕਜ਼ਈਆਂ ਲਈ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਣੇ ਉਸਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਪਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਜਦ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੈਰਾਬਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਰਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਭੇਜੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ।
जद इसने अपने सिख भरावां दे सिर इस तरह पठाणां दे हत्थां विच रुलदे देखे तां उसदे दिल नूं डाढी सੱਟ वजी ते अपने आप पर धिक्कार कीता ਅਤੇ दिल नाल इह चुकदा फैसला कर लिया कि जिस तरह भी हो सके जिंदगी दे बाकी दिन अपने भरावां विच मिल के कट्टांगे। सो इस तरह इह अज अकौड़े दे मैदान विच अकाली जी नूं आ मिलिया ते जान बख्शी करवाई। अकाली जी उस नूं बाहों फड़ के उसे वक्त महाराजा साहिब दे डेरे लै गए ते जाके आख्या कि महाराजा जी मैं आप तो कुछ मंगण आया हाँ ते ओह मंग इह है कि सरदार जय सिंह अटारी वाला आप दी सेवा विच हाज़र होया है, आप उसदी भुल नूं भुला के इसदी जान बख्शी कर देवो। यह खालसे लई नहीं सोभदा कि पंजाब पर खालसे दा राज होवे ते अपने भाई पए बाहर धक्के खाण। महाराजा साहिब ने अग्गों की कहना सी उसी वक्त मुआफ़ी दे दित्ती ते योग थां ते डेरा करवा के सब तरह दा योग वरतावा उस नाल कीता गया। 2 पहर रात बीती वैरी दे लश्कर तो खबर पहुंची कि गाजियां दी गिनती बेशुमार वध गई है ते ओह नौशहरे दे पार तरक्की पहाड़ ते उपर अपने मोर्चे जमा रहे हैं। महाराजा साहिब ने भी उसी वक्त सारे सरदारां नूं इकट्ठा कीता ते बाकी दी रात जंग दीयां तैयारियां ते सोचां विच गुजरी। गुरमते दी पवित्रता नूं अटल रखना। 14 मार्च सन 1822 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਛੇਕੜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਜੇ ਕਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਪੱਧਰ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੁਰਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 800 ਘੋੜ ਚੜੇ ਤੇ 700 ਪੈਦਲ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਦਸਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1000 ਸਵਾਰ ਤੇ 1500 ਪੈਦਲ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ 2000 ਸਵਾਰ ਤੇ 3000 ਪੈਦਲ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 600 ਗੋਰਖੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਣੇ 6 ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਨਰਲ ਇਲਾਡ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਘਰ ਜਾਖੀਏ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਸਵਾਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛੇਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਗਲਚੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿਗਲ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜੇ ਪਰ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਜਥਾ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਗੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਜੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਸਤਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਈਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ 10,000 ਅਫਗਾਨ ਤੇ 40 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ 4 ਕੋ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਚਾਰਸਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਰਿਆ ਲੁੰਡੇ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਾਰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ
ਤੇ ਛੇਕੜ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਫਗਾਨੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਜਰਨੈਲ ਵੈਂਤੂਰਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਲਾਹ ਠਹਿਰੇਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੂਰਾ ਤੇ ਇਲਾਰਡ ਮਾਰਚ ਸਨ 1822 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਜਈ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਰ ਸਨ। ਵਾਟਰਲੋ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਮਿਲਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੋਸਤੀਨ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਪੈਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡੱਠਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝਾਗ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਛੇਕੜ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਇਹ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਣਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਲਬ ਪਰ ਵੈਂਤੂਰਾ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਤੇ ਇਲਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋੜ ਚੜਾ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰ ਕਵੈਦ ਪਰੇਡ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਰਨੈਲੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਕਦੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਬਣੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖੱਤ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੁਨਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ, ਗੋ ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਤਮਾਕੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਲਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਦੀ ਸੀ, ਛੇਕੜ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣਾ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਪੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੇਕੜ ਉਸ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੀਸ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਅਸੂਲ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਪਰ ਯੁਕਤੀਆਂ ਕਦ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਣੀ ਫੌਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਛੇਕੜਲੇ ਬਚਨ ਸਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਜੋਸ਼, ਕੌਮੀ ਦਰਦ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਕਿਆਈ, ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਚੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਅਟਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਣ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਵੋ ਸੀਸ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਿਤਾ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੇਠੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਟਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜਾਣੋ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਿਰਦ, ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਓ ਆਦਿ। ਇਸ ਜਾਦੂ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਥੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਥੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਲਿਆ। ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜੋ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਾਏ ਸਨ, ਦਰਿਆ ਲੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰਵਾਈ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦ 30,000 ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਜਹਾਦ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਇੰਜ ਵਸਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੜੇਮਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ, ਜੰਬੂਰਿਆਂ, ਰਹਿਕਲਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਬਾ ਸੱਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫੱਟੜ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਰਾਂ ਬੰਨੀ ਅਮੋੜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕਾਂਗ ਵੱਤ ਅਡੋਲ ਬਰਾਬਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਸੁੱਟੀ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦਲਣਾ ਵਧੇਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਵੈਰੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਜਾਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਸੁਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਝਪਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸਾ ਨੱਸਦਾ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀ ਮੁੜ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਾਡੇ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ ਵੈਰੀ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਧੜਕ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਬੇਗਿਣਤ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐਸਾ ਕਾਇਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਆਨੋਂ ਬਾਹਰ ਉਛਲ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਬਦੋਬਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾ ਖੜਕੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਵਰਿਆਮ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਗੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਤੋਂ ਕਦ ਇਹ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਛਾਲਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
महाराजा साहिब खुद भी उन्हां दे नाल रण तत्ते वल अगे वधे। ਇਹ ਦੋਵੇਂ जथे दरिया लूंडे तो पार हुंदे ही एक लहिंदे वल्लों ते दूजा सामने पासे तो गाजियां ते हमलावर होए। हुण डाडा डट के जंग मचिया ते दुश्मन नूं पिछे हटाण लई सिरों परे जोर लाया गया, पर पठाणां दे पहाड़ी पत्थरां दे मोर्चिਆਂ विच होण दे कारण मोर्चे ना ही छुटे। महाराजा साहिब ने झट जनरल इलाड नूं अपने रसाले नाल जहादियां ते लहिंदे वल्लों अगे वधा के धावा करवाया, पर फिर भी पठान बराबर अपने संगरां विच डटे रहे। हल्ला भावें बड़ी दलेरी नाल कीता गया, पर कामयाबी कुछ ना हो सकी। हुण दोपहर हो गई सी। इस वेले महाराजा साहिब वैरी दी बहुतात ते उसनूं अगे वधदा देख के कुछ चिंता तुर जिहा दसिया, पर यह चिंता एक पल विच ही बदल गई जदकि आप ने अकाली फूला सिंह नूं अपने जथे समेत गाजियां दे बहुत ही नेड़े डाढे जोश नाल अगे वधदा डिठा। इस पहाड़ी तो जहादी अंधा धुंद अग वसा रहे सन, पर यह बहादुर सूरमे बराबर अगे वधदे गए ते हुण बहुत ही नेड़े सी कि अकाली दल दुश्मन दे गल जा पैंदा कि एक गाजियां दी एक गोली आई ते अकाली फूला सिंह दे खब्बे गोडे दी छूणी नूं चीरदी होई घोड़े दे पेट विच जा लगी। गोली दे लगदे ही अकाली जी दा घोड़ा जमीन ते आ पिया। आप ने झट एक सिंह नूं हुक्म दिता कि जथे दे हाथियां विचों छेती नाल एक हाथी अगे लियाओ ते उसे वेले हाथी हाज़र किया गया ते अकाली जी डाढी फुर्ती नाल हाथी दे होद विच बैठ गए। आपने उसे तरह अपना हाथी जथे दे अगे लाया ते जद बाजी हथों जांदी डिठी तां डाढे जोश नाल अपने जथे नूं वंगार के आखिया कि कौमी अणख पर मर मिटण वाले खालसा जी, आप सदा शहीद होण लई कहिंदे हुंदे सौ। हुण ओह सुभाग समा सिर ते आ ढुका है। यह अज आप दे हथ है कि अपनी उसी कौमी कीर्ति नूं जिस नूं आप दे वड्डियां ने अपने हज़ारां सीस वार के ते लहू दियां नदियां वगा के कायम कीता, उस नूं अज दूणी कर देवो। गुरु ना करे जे किते जरा पिछे हटे तां सैकड़े सालां दियां घालां पर एकदम पानी फिर जाएगा। खालसे लई युद्ध विच मरना ते विशेष करके कौम अते देश की खातर मरना, इस तो शुभ होर की हो सकता है। मैं देखदा हाँ कि आप दियां रगां विच श्री कलगीधर जी दे पावन अमृत दा जोश गेड़े ला रहा है। आओ असी डट के हल्ला करिए ते दुश्मनां नूं कुचलदे होए सारे सरहदियां दियां सीनियां विच खालसे दी धाक बिठा के अपना उद्देश पूरा करिए। बहादुर खालसा जी, उतर पवो घोड़ियां तो, धू लवो तिखियां तलवारां ते इन्हां नूं जा पावो वैरियां दे लहू विच। अकाली फुला सिंह दा यह छोटा जिहा वखियान सी या बिजली दा धक्का जिसने टिके हुए दलां विच इक्का इक जान फूक दित्ती ते ओह जोश भरिया कि इक्को वारी सारे घोड़ चढ़े अकाली घोड़ियां तो उतर पए अते घोड़ियां नूं खुला छड्ड दित्ता ते गच खा के गाजियां ते टुट पए। बस फेर की सी। ओह बरक दी तरह दुश्मन दियां सफां नूं चीरदे होए बेशुमार गाजियां दे लश्कर विच जा वड़े अते वैरियां नाल गुत्थम गुत्था हो के खटा खट तलवार चलांदे होए ओह हथ पलथे दे हथ दसे जिन्हां दा गाजियां नूं कदी ख्याल तक नहीं सी गुजरिया। हुण मैदान विच डाढा घमसान मचिया, अपने पराए दी कोई सुध ना सी रही। मेजर समायत लिखदा है कि यह खुले अकालियां दे घोड़े बड़ी तेजी नाल वैरियां दे लश्कर विच जा वड़े ते जंगली घोड़ियां दी तरह लगे वैरियां नूं दुलत्ते मारन, जिन्हां नाल वैरी विच बड़ी घबराहट मच गई। यह नहीं कहा जा सकता कि घोड़ियां नूं इस तरह अकालियां ने सिखलाया होया सी या इतफाकिया अफगानां दे लश्कर विच जा वड़े सन। भावें कुछ होवे, पर इस अचनचेत हमले ने वैरी ते जहरे कातल दा काम कीता। बस तलवार सी ते दुश्मन दा सिर। इधरों अकाल अकाल ते उधरों अल्लाहू अकबर दे नारियां नाल ऐसा आसमान गूंज उठिया कि कन्न पई आवाज़ नहीं सी सुनाई देंदी। अकाली जी नूं सहाल विच देख के शहजादा खड़क सिंह ने अपना दस्ता मुड़ अगे वधा के गाजियां ते हल्ला कीता। दूजे पासे तो जनरल इलाड दा रसाला भी हुण बहुत नेड़े आ गया सी। इन्ने नूं जनरल वेंतूरा सणे तोपखाने दे पहुंच गया।
जिस नूं महाराजा ने हुक्म दिता कि ਉਹ ਉਸੇ वक्त ਸਿੱਧਾ ਖੇਸ਼ਗੀ पहुंच के ਮੁਹੰਮਦ अजीम खान ਦੀ अफगानी फौज ਨੂੰ जो गाजियां नाल हुण मिलन वाली ही सी उत्थे ही रोक देवे। इधर महाराजे ने अपने गोरखियां दी पलटन नूं जो बल बहादुर सिंह गोरखे दी सरदारी हेठ सी गाजियां ते पहाड़ी दे पिछले पासे तो हल्ला करके खिंडा देण दा हुक्म दिता। महाराजा साहिब खुद हुण जंग दे रंग नूं डाढी बारीकी दी निगाह नाल तोल रहे सन ते जिधर जरूरत समझदे उधर खुद पहुंचदे ते ताज़ा दम फौजी मदद पहुंचाउंदे। अकाली फूला सिंह दी शहीदी। असीं उपर दस आए हां कि अकाली जथा जद जहादियां ते टुट के जा पिया तां किस तरह घोर संग्राम मचिया सी। ਉਹ ਕਟਾ ਵੱਢ ਹੁਣ ਤੀਕ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਾਂਕੇ ਜਵਾਨ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਹੋਇਆ ਰੱਜ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਾਲ ਢਲ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਪੈਰ ਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖੜ ਗਏ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, मैदान आपने मार लिया है, पर खबरदार रहो कि कोई वैरी बच के ना निकल जाए। बहादुर अकाली जो इस वक्त अपने कौमी जोश विच आपे तो बाहर होए होए सन, इस हुक्म दे सुनते ही इकट्ठे हो के अगे वधे ते छोटा जिहा फेर खा के नशे गाजियां दा अग्गा रोक लिया, जिस करके मुड़ तलवार चलन लग पई। अकाली फुला सिंह ने अपना हाथी होर अगे वधाया ते इस कटा वड विच आ वड़े। इन्ने विच एक पठान ने जो एक वड्डे पत्थर दे ओले लुकिया सी अपनी कराबीन अकाली फूला सिंह दे हाथी ते चलाई, जिस विच 4 गोलियां सन, जिन्हां विचों 3 तां महावत नूं लगियां ते एक अकाली फूला सिंह नूं मोढे दे हेठ छाती विच वजी। महावत तां गोली खांदा ही जमीन ते डिग पिया, पर अकाली जी दी गोली संजो दी रोक दे कारण कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं सी। अकाली जी दे महावत दी थां नूं खाली देख के जथे दे एक नौजवान अकाली सिंह ने झट छाल मारी ते हाथी दी गर्दन ते डट के बैठ गया ते अपनी सूती तलवार दी नोक नाल हाथी नूं बराबर अगे वधांदा लै गया। हुण गाजियां ने अपना रहिंदा खुंदा सारा जोर इस छेकड़ली झपट विच ला दिता, पर अपने आप नूं सब पासियां तो घिरिया पिया देख के फिर घबरा के उठ नठे। अकालियां ने दूर तक नसदियां दा पीछा करके हज़ारां नूं तलवार तो पार किया। इस खलबली विच अपने पराए दी पछाण उक्की नहीं सी रही। इस समय एक नठे जांदे पठान ने अकाली जी दे हाथी दे लागे ही अपनी कराबीन चलाई, जिस दियां गोलियां अकाली फूला सिंह नूं लगियां। उस पठान नूं तां करनल महा सिंह ने जो हाथी दे नेड़े ही सी अपनी तलवार नाल कुतर सुट्टिया, पर अकाली जी दी हालत इस सट्ट नाल बहुत ही नाजुक हो गई। अकाली जी गोलियां खांदे ही होदे विच ढो ला के लेट गए। आप दा हाथी उस वेले बिठाया गया ते जद हथ ला के डिठा तां ओह शहादत दा शरबत पी चुके सन। करनल महा सिंह ने योग समझ के अकाली जी दे हाथी नूं इकल वंजे बिठा दिता ते बाकी दा सारा जथा, जिसनूं अकाली जी दे चलाने दी खबर नहीं सी, वैरी दे मगर दूर तक भजदा चला गया। उधर जनरल वैंतूरा, सरदार हरी सिंह नलूआ ते सरदार बुद्ध सिंह संधावालिया ने खेशगी दे मैदान विच तोपां बीड़ के मुहम्मद अजीम खान दी फौज ते ओह गोलाबारी कीती कि ओह एक कदम भी गाजियां वल अगे ना वध सकिया ते भारी नुकसान उठाण दे कारण दरिया दे पारले कंडे रुकिया रहा। अते हुण जद मुहम्मद अजीम खान ने गाजियां दी भांज दी खबर सुनी तां इस दियां सारियां आसां उम्मीदां ते पानी फिर गया ते बड़ी औख नाल अपनी जान बचा के मिचनी जा साह कढ़िया ते पेशावर दी हुकूमत तो सदा लई ऐसा निराश होया कि फिर जिउंदे जी इधर वल मूँह तक ना फेरिया। उधर गाजियां दी दुर्दशा दा कुछ पुछो ही ना। मैदान जंग तो इन्हां दे पैर उखड़दियां ही सारे सिख दल ने इन्हां नूं अगे रख लिया ते कई कोहां तक मारदे कुतर दे बराबर इन्हां दा पिछा करदे गए।
इस लड़ाई दियां मुर्दियां दी कबरां नौशहरे तो लैके 4 सदे तक कई कोहां विच चलियां गईयां सन, जो अज तक मौजूद हन, जो उस भयानक युद्ध ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਤੇਗ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਦੇ ਸਫਾ 65 ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਦਲ ਦੇ ਜਦ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਕਲੇਜੇ ਵਿੰਨਵੀਂ ਖਬਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੇਵਸਾ ਹੋ ਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਫਰਨ ਅਥਰੂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਆਪ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਣੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੱਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਨੋ ਦਿਲ ਦਾ ਕੜ ਪਾਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਭਰਿਆ ਅਸਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਹਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਉਸੇ ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਢਾਸ ਨਾ ਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਰਿਆ ਲੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਕੁੱਲ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਚੁਗਿਰਦੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆਪ ਦਾ ਗਲਾ ਰੁਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਗੀਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਮਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਥਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਾਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਰ ਸਬਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਧ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ 4 ਕੁ ਮੀਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਭੈ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਅਟਲਤਾ ਲਈ ਕਰ ਦਸੀ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਮਰੌਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਾਕੰਡ, ਸੁਆਤ ਤੇ ਰੁਸਤਮ, ਬੁਨੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਟਕ ਤੀਕ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੀਕ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਜੈਸੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਦਾਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਅਕਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਦਮਖਾਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਉਹ ਧਾਕ ਬੈਠੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੀਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪਠਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪਸ਼ਤੋ ਗੀਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ
कवि मुल्ला रशीद अपने इस पश्तो गीत विच कमाल दी सुंदरता ते सफाई नाल बन्नदा है, जिस तों साडा दबदबा, वीरता ते दरिया दिली चो पैंदी है। इत्थे असीं नौशहरे दी लड़ाई पर पश्तो गीत दा पंजाबी उल्था पढ़ांगे। पहला, सरकार महाराजा रणजीत सिंह दियां फौजां आ पहुंचियां। दूजा, युद्ध पार नौशहरे आरंभ होया। तीजा, लोको इकत्तर हो जावो जिन्हां दे मन विच इस्लाम दा नंग है। चौथा, क्योंकि यह इस्लाम ते कुफर दा जंग है। पंजवां, तरकी नौशहरे दी पहाड़ी ते गजा मजहबी लड़ाई सी। छेवां, ओह वीरवार दा दिन ते शुक्र दी रात सी। सतवां, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। अठवां, नाल ही तोपां ते गुब्बारियां दी कड़कड़ाहट गजी। नौवां, गाजियां ने अपने वल्लों बहुत बहादरी कीती ते अपने आप नूं वार दिता। दसवां, दोहां धिरां दे बहुत सारे आदमी शहीद होए। 11वां, परंतु सांझ पैंदियां ही गाजियां वल भांज पै गई। 12वां, पहाड़ी दे मोर्चे गाजियां तो छुट गए। 13वां, ਸਿੰਘਾਂ ने अकाल दे जयकारे गजाए। 14वां, गाजियां ने इस लड़ाई पर अपना सरबंस वार दिता। 15वां, हुण भाजड़ दा डाढा हाहाकार मचिया। 16वां, सब पठाणा तो घर बाहर रह गया। 17वां, ऐसे भयानक दिन तो रब बचाए। 18वां, सब कोई कहंदा सी कि अज परलो आ गई। 19वां, अज सरकार महाराजा रणजीत सिंह नूं रब ने बड़ा इकबाल बख्शिया है। 20वां, खालसे दी तलवार दी सारे संसार विच धाक है। 21, खालसा की है, मानो हर एक कड़ा मार एक पहाड़ी दा देव है। 22वां, इन्हां सिखां वल रब दी नज़र सवली है। 23वां, मुखलई लोग इकट्ठे हो के फिर सरकार अगे जान बख्शी लई मिन्नतवार होए। 24वां, महाराजा साहिब ने रहम करके सब नूं बख्श दिता ते सारे लोग आपो अपनी थां ते आ वसे। 25वां, लोको ਸਿੰਘਾਂ नाल लड़ियां पूरी नहीं जे पैनी, शांति नाल रहो। 26वां, सरकार दियां फौजां आ पहुंचियां लोको। 27वां, खालसा तां सारा ही तलवरिया है, पर निहंग अकाली सब तो वध हन। 28वां, लोकां इस्लाम ते कुफर दी लड़ाई सी। इस उपरोक्त गीत दा रस ते सुंदरता जो पश्तो विच है, ओह पश्तो दे जाणू ही भली प्रकार समझ सकदे हन। पहले पहल जद यह गीत मैनू मिलिया तां असां कई वारी रस लै के मुड़ पढ़िया। नौशहरे की इस लड़ाई की बाबत जो इस इलाके के पठाणा विच लोया गजा अर्थात वड्डी जहादी लड़ाई के नाम पर प्रसिद्ध है। कुछ कु पश्तो दियां कहावतां हेठा लिखते हैं, जिन्हां तों खालसे दा दबदबा ते वीरता चंगी तरह स्पष्ट हुंदी है। पहला, नौशहरे की इस लड़ाई की भांज विचों कुछ कु गाजी नठ के बचे हैं। उन्हां विच मुल्ला रशीद भी सी, जो बड़ा जोशीला गाजी ते इस इलाके का प्रसिद्ध मौलवी सी। इस लड़ाई विच जद इसने ਸਿੰਘਾਂ दे हथ डिठे तां इस ते खालसे दे रोहब दा ऐसा प्रभाव छाया कि मुड़ सारी उम्र विच कदे ਸਿੰਘਾਂ दे विरुद्ध जिहाद दा नाम भी ना लिया। कुछ समय बाद इस मुल्ला नूं किसी ने पुछया कि फेर ਸਿੰਘਾਂ नाल जिहाद कद करोगे? तां मुल्ला ने आख्या कि ਸਿੰਘਾਂ नाल सामने लड़न दा इरादा तां मैं सदा लई छड्ड दिता है, पर हाँ एक सूरत विच अपना इरादा बदल सकदा हाँ, ते ओह यह है कि मैनू कोई इन्ना लम्मा नेज़ा बना देवे कि मैं सरहद दे उच्चे पहाड़ां दियां चोटियां ते बैठ के माझे पंजाब विच ਸਿੰਘਾਂ नूं उस नेज़े नाल मार सकां, तद तां गाजी बनन नूं तैयार हाँ। पर जे कदी आप आखो कि मैदान विच ਸਿੰਘਾਂ नाल हथों हथ लड़ां तां यह मेरे तो नहीं हो सकता।
क्योंकि ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मैदान ਵਿੱਚ सामने देख के मेरियां सते सुद्धां भुल जांदियां ਹਨ। फिर मुल्ला साहिब अपने पैरां ਨੂੰ चुम के उन्हां ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि मैं नौशहरे ਦੀ लड़ाई ਵਿੱਚੋਂ केवल इन्हां पैरां ਦੀ मदद ਨਾਲ नੱਠ के ਜਿਉਂਦਾ बच निकलिया सां, नहीं ਤਾਂ ਆਪਣੇ कई हज़ार साथियां ਦੀ तरह मैदान जंग ਵਿੱਚ ही कुतरिया ਜਾਂਦਾ। दूजी, यह मुल्ला चंगा आलम फाजल ते बिलासी तबीयत दे कारण इसदी वड्डे रईसां ते हाकमां तक पहुंच सी। एक वारी यह काबल दे दरबार विच गया तां उत्थों दे हाकम ने, जो कुछ समय तक पिशावर दा गवर्नर भी रह चुका सी, मुल्ला साहिब नाल सिखां दी लड़ाई दा जिक्र करदे होए आख्या कि पिशावर दा बाले हिसार किला बड़ा कम दंदा। मुल्ला ने हस के कहा कि इस किले दा काबल पहुंचना तां बड़ा ही सौखा है, जे आप चाहो तां मैं इस दा चंगी तरह प्रबंध कर सकदा हां। हाकम ने पुछया किस तरह, तां आख्या कि आप चारे भाई मेरे नाल पिशावर चलो ते मैं आप नूं किले दी हर एक बाही नाल मजबूत रस्सियां नाल बन देंगा ते सामने पासे तो एक सिंह नूं आप पर छड़ देंगा अते जद आप उस सिंह नूं देखदे ही घबरा के नसोगे जैसा कि तुसी आम करदे हो, तां यह किला बराबर आप दे पिछे खिच्चीदा होया काबल पहुंच जाएगा। कहते हैं कि मुल्ला दे इस लतीफे नूं सुन के सारे दरबारी हस हस के दूरे हो पैंदे सन ते मुल्ला नूं शाबाश कहंदे होए हरेक आखदा सी अफगाना दा खूब नक्शा उतारिया ही। पाठक जी, आप इन्हां कहावतां तो अनुमान कर सकते हो कि सरहद विच खालसे दा इस लड़ाई नाल किन्ना दबदबा छा गया सी। खास करके अकालियां तो तां इन्हां दी जान जांदी सी। अज तीक यह कहावत सारे इलाके विच आम प्रचलित है कि जद किसे दा माल कोई खुरद बुरद करना चाहे तां उस नूं डरावा दे के ठाकदे होया आखदे हन, यह निहंगा दा माल है, इस तो पनाह मंगो। इसे तरह होर कई किस्से कहानियां इस इलाके विच कहियां जांदियां हन, जिन्हां तो साडे ऐशवर्ज ते उच्च आचरण दीयां अद्भुत मिसालां मिलदियां हन। सन 1834 विच जद शहजादा नौ निहाल सिंह पिशावर दा गवर्नर हो के आया तां आप सब तो पहले अकाली फूला सिंह दी समाध पर पहुंचे। दर्शन मेले दे बाद समाध दी जागीर विच होर वाधा कीता ते जो अकाली सिंह इत्थे रहिंदे सन उन्हां नूं बहुत सारा गफा अरदास करवाया। इस डेरे दे अकाली ਸਿੰਘਾਂ कोल कई कुछ शस्त्र उस समय दे भी मौजूद सन, जिन्हां नूं ओह अकाली फूला सिंह दे दसदे हन। एक श्री साहिब दे दर्शन श्री हजूर साहिब जी भी करवाए जाते हैं, जो अकाली फूला सिंह दे नाम पर प्रसिद्ध है। यह श्री साहिब जिसका दर्शन लेखक ने भी किया है, बड़ी ते आम तलवार तो वध लम्मी है। यह अकाली सिंह जो समाध पर रहिंदे हन अपने आप नूं उन्हां ਸਿੰਘਾਂ दी संतान विचों दसदे हन, जिहड़ा जत्था इस समाध दी ते लंगर दी सेवा लई महाराजा रणजीत सिंह ने इत्थे छड्डिया सी। इन्हां विचों 2-4 सिंह बड़े तेज प्रताप वाले हो गुजरे हन। अकाली फूला सिंह दी इस समाध तो छुट एक होर पक्की यादगार श्री अमृतसर विच भी मौजूद है, जो अकाली फूला सिंह दा बुरज दे नाम पर प्रसिद्ध है। इत्थे बहुत सारे अकाली सिंह रहिंदे हन ते अकालियां दे गुरुद्वारियां दे जथेदार दा डेरा भी इत्थे ही है। निहंगां दी छौणी ते अकालियां दा बाग भी उस समय दी यादगार हन, जो खालसे दी गफलत दे कारण चंगी हालत विच नहीं रहे। यह दस्सिया ही जा चुकिया है कि अकाली फूला सिंह दा एक दूजा भाई भी सी, जिस दा नाम संत सिंह सी। जद उसने अपने वड्डे भाई अकाली फूला सिंह दा सतारा चमकदा देखिया तां ओह अपना पिंड छड्ड के, जो हुण वैरान हो रहा सी, अकाली जी कोल तरन ताਰਨ विखे आ रहा। इसदा विआह अकाली फूला सिंह ने खुद चौड़ा साहिब तहसील तरन ताਰਨ विखे माई सुखा दे नाल करवाया, जो बड़ी भजनीक आत्मा हो गुजरी है। इसे तो संत सिंह दे 2 पुत्र जन्मे, वड्डे दा नाम झंडा सिंह ते छोटे दा नाम हरी सिंह सी। झंडा सिंह बे औलादा रहा ते हरी सिंह दे 3 पुत्र होए। वड्डे दा नाम गुरदित सिंह, दूजे दा नाम गुरबख्श सिंह ते छोटे दा नाम शेर सिंह सी। गुरदित सिंह नंबरदार दा अगे एक पुत्र बिशन सिंह नंबरदार मौजूद है।
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੇਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਿਵਾਏ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਧ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹੀ ਕਹਾਵਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨ 1910 ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 79,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪਰ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਜਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਉਪਰੋਕਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਗੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 6 ਕਨਾਲ ਤੇ 13 ਮਰਲੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਅਦੁੱਤੀ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਜੋਧੇ ਦੀਆਂ ਜੀਵੰਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵਿਕਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਬਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਡੀਲ ਡੋਲ। ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸਡੋਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੁੱਸਾ ਐਸਾ ਦੋਹਰਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸਾ ਗਰਾਂਡੀਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਦਾਰੀ ਦਸਤਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਠੀ ਐਸੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਸਤਰੇ ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਰੋਈ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੂੰ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰਨ ਸੇ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵੇਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਗਨੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਥਰਥਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਤੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਬਗੈਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੇਵਸੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆਪ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾ ਆਵਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਥਕ ਹਾਣ ਲਾਭ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਲਟ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਲਟਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰ ਬੇਗਿਣਤ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਸੂਰਮਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰ ਦਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਜੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਮਿਲਣੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਢਾ ਬੇਡਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਧੜਕ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਜਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜੱਕੋ ਤੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਗਲੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਬੜੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 8-8 ਤੇ 10-10 ਪਹਿਰ ਇੱਕ ਰਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜੈਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖੁਦਸਰ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਰਤਾ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੂਝ ਮਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਖੇਡ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਠਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਜਾਚਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਦੋ ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਲੈਪਲ ਗ੍ਰਿਫਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਮ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਦਾ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਡਾਢੀ ਤਿੱਖੀ ਵਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਹਨੇਰ ਦਾ ਦਲੇਰ, ਮਹਾਬੀਰ ਤੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਕਾਬਲ ਲੁੰਡਾ ਪਰ ਤਰਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੀਰਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਨਿਰੋਲ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਵਰਿਆਮਤਾ ਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਮਤੀ ਭੇਦ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹਯਾਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਨਮੂਨੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਰਭੈਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦ ਡੋਗਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਡਿੱਠਾ, ਤਦ ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਲੰਘ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਝੱਟ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਖੜੋਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਾਢੇ ਕਰੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ ਵਿਖੇ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦੰਡ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਕਸੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 21 ਕੋਰੜੇ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਸੀ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਡਾਢੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੋਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੜੇ ਦੀ ਚੋਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇਤਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰ ਆਵਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਡ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਬੱਧਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਨਿਰਅਭਿਮਾਨਤਾ। ਇੰਨੇ ਨਿਧੜਕ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਅਤ ਨਿਰਅਭਿਮਾਨ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੋਤਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਸੁਧਾਰਕ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਜੰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਵੇਹਲ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਅਨਮਤੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਖਿੱਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੌਮੀ ਦਰਦ। ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨਿਮਗਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਸ਼ਟ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹੇ, ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਆਪਦਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਛੇਕੜ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੀ ਇਸੇ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਇਆ। ਆਪ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਗਤਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਦਾ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੱਤਿਆਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬਾ ਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਝਦੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਲਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਾਢੇ ਤਾਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਝੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਐਸਾ ਫੇਰਵਾਂ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਕਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥਾਤ ਸੌਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਰਤੁੰਡ ਤੁਲ ਉਜਾਗਰ ਸੀ। ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਤੇ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ,
ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਬਲ ਤੇ ਬੇਧੜਕ ਪੁਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਮੰਗ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵਰਿਆਮਤਾ, ਵੀਰਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਡਿੱਠਾ। ਜਦ ਦੇਖੋ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਪੁਲਕਾਵਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡ ਤਾਰ ਵੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇਮੀ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬਰਾਬਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਘੁਸਾਉਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਤਮਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸੁਦਾਚਾਰਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਬ੍ਰਿਧੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰੜੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲ ਕੇ ਅੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵੀਰ ਅਕਾਲੀ, ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਭਾਗ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਮਨ ਦੇ ਨਿਸੰਗ ਪਹਿਰੂਏ ਹੋ, ਵਾੜ ਹੋ, ਰਾਖੇ ਹੋ, ਪਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਤਰਾਣ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਉ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ, ਅਜਨਮਾ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਾ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ, ਸ਼ਾਮ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਰੈਣ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪਰਾਇਣ ਅਕਾਲੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਹੋ, ਮਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਪੁਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣਾ ਧਾਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧੜ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਨਿਤਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਡਰ ਤੇ ਬੇਗਰਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਣ, ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹੇ। ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਲੋਰੇ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨਿਹੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਨਿਰਾ ਕਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਚੱਕਰ, ਤੋੜੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭ ਉਲਟੇ ਹੋ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲ ਦਾ ਚਾਉ, ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਬੇਗਰਜ਼ ਉਮੰਗ ਤੇ ਬੇਰੋ ਰਿਆਇਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਸੰਗ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਅਰ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਭਰਦੇ, ਲੁੰਡੀ ਬੁਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਘਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਪੂਰਾ ਬੇਖਤਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤੱਵਯ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਗੂ ਵੀ ਕੁਰੀਤਾਂ ਤੇ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸਮਵਰਤਨ ਤੇ ਸੋਧ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਬਦਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਲਿਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਭੰਗ ਤੇ ਤਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਦੁਮਾਲੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਤੌੜੇ ਸਜਾ ਕੇ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨਮਤੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਆਦਿਕ ਸਮਿਆਂ ਪਰ ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੰਗਣ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ। ਜੇ ਕੌਮ ਘੂਕ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਯਮ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਧਣਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਭੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਅਲਮਸਤ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ। ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਓ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪਰ ਤੋਰੋ। ਮੈਤਰੀ, ਆਤਮ ਰਸ, ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਥ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤੁੱਛ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 103 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।